السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کی قلم سے تحریر کردہ ناول سراپا محبت ہے وہ کی ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کسی سے وہ کال پر بات کرتی نادیہ مسرور سے تھی، 2 سے 3 جملے مزید کہتی نادیہ کال کٹ کر گئی تھی۔ تنزیہ مسکرا کر وہ کافی کا مگ اٹھا گئی، نظریں وال کلاک پر گئی، ماتھے پر تفکر امڈ آیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، روحان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ایک بار پھر روحان کو کال ملاتی وہ کافی کا سپ لے گئی۔ مری ہائی وے پر کار کے باہر کھڑا سرد موسم اس کی اس پہر وہ سب سے بے پرواہ تھا۔ وہ نظروں کو جمائے کھڑا تھا، کار کے اندر بڑا سیل بر کر بند ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے ماہنور کے ساتھ گزرے پل آتے جا رہے تھے، آنکھوں سے سیل روا تھا، دیکھنے والا اوپر آسمان پر تھا جس نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ یہ زندگی کسی کو مکمل کر گئی اور کسی کو ادھورا، اور یہ ادھوری محبت کا رنج جس پر بیتے وہی جانے۔ سچ کہتے ہیں دلگی کرتا ہے اور دماغ زندگی بھر کا روگ پا لیتا ہے۔ پھر زندگی میں آوارگی شروع ہوتی ہے، سب سے بے پرواہ اس سے یہ ایک طرفہ محبت کی چاہت میں گھلنا، سلکنا اور تڑپنا، اسے کسی اور کے ساتھ خوش دیکھنا، اس کو کسی دوسرے کے ساتھ سوچنا۔ روحان علی کی ایک طرفہ محبت اسے رنج و الم سے آشنا کروا گئی تھی۔ جو پل وہ ماہنور کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اب وہ پل ماہنور کسی اور کے ساتھ جیے گی، جس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں کسی اور کا عکس ہوگا، جس کے تن من پر کسی اور کی چھاپ ہوگی، کسی اور کے نام سے وہ جانی جائے گی، کسی اور کی نسلوں کی وہ امین بنے گی۔ سب سوچتا روحان کرب سے چینخ اٹھا، کار کے بونٹ کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھتا وہ رو رہا تھا، دل کھول کر اپنی محبت پر فاتحہ پڑھنے کی ہمت نہیں تھی، تبھی آنسوؤں کے ذریعے وہ اپنا غبار نکال رہا تھا۔ زندگی آوار کی ہے، زندگی آوار کی ہے، زندگی آوار کی ہے۔ تو نے کہا تو میرا عکس ہے، تیرے بنا خود کو دیکھا نہیں، ہو گئے جدا تجھ سے میں کیا کہوں، یادیں تیری تھی راحت میری، زندگی سے کہاں تو گئی، الوداع کہا بھی نہیں، جینے سے زیادہ غم کا نشہ ہے، فقیروں سا میں تجھے مانگتا، کبھی راستوں میں، کبھی ساحلوں پہ، کبھی ٹوٹ کر خدا کے سب گھروں میں، اسے فاصلوں پہ یقین کیوں بہت ہے، ہمیں دور رہنا کیوں آتا نہیں ہے، خیالوں میں برسے ہم ان پہ شاید، مگر بھیگنا ان کو کیوں آتا ہے، زندگی آوار کی، زندگی آوار کی ہے، زندگی آوار کی ہے۔ صبح کی سرخیزی نے رات کے اندھیرے کو نکل لیا، سرد موسم میں آج سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا۔ گزشتہ دنوں کی پہلی سردی میں کچھ کمی ہوئی تھی، اتوار ہونے کے سبب سبھی لوگ سرما کی دھوپ انجوائے کرنے کو گھروں سے نکل آئے۔ ناشتہ پوائنٹ پر رش سا امڈ آیا، ایسے میں تسبیح ہاتھوں میں پکڑے سبتر حسین واک کرتے گھر کے پاس بنی قریبی مارکیٹ میں چلے آئے۔ ارادہ ناشتہ لے کر گھر واپس جانے کا تھا۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مگن صفدر حسین نظروں کو جھکائے اپنے دھیان میں جا رہے تھے۔ مارکیٹ میں ان کے جاننے والے لوگ دیکھتے ساتھ ہی باتیں کرنے لگے۔ کیسا انسان ہے، کل بیٹی گھر سے بھاگی اور یہ تسبیح ہاتھوں میں لیے بے شرموں کی طرح گھر سے نکل آیا۔ ایسے مرد کو چاہیے زہر کھا لے، نہ جانے بیٹی کہاں منہ کالا کر رہی ہے اور یہ یہاں مولانا بنے ہوئے۔ توبہ توبہ، کیسا زمانہ آیا ہے، یہ اتنے مطمئن ہے جیسے ان کی بیٹی بھاگی نہیں اپنے شوہر کے گھر ہو۔ ایسی اولاد ہونے سے اچھا انسان بے اولاد ہی رہے۔ وہ چھوٹی بچی اپنے باپ کی بات سنتی صفدر حسین کو دیکھ گئی، جو سب کی باتوں سے بے پرواہ ہو کر ناشتہ پوائنٹ پر ناشتہ لینے کو آئے۔ السلام علیکم بھائی، نان اور چنے دینا۔ اپنی جیب سے پیسے نکالتے صفدر حسین نے دکاندار سے کہا۔ معاف کرنا صفدر بھائی، لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں آپ کے خلاف، بہتر یہی ہے کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ دکاندار پیسے پکڑنے کے بجائے صفدر حسین سے کہہ گیا۔ خیریت، لوگ کیوں باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ کو مانو صفدر بھائی، رات وہ جو انجان لڑکی کہہ کر گئی کہ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، صبح سے یہ چڑھ جائے کہ آپ کی بیٹی بھاگ گئی ہے، اور آپ ایسے مطمئن ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ دکاندار ہاتھوں کو اٹھائے کہہ گیا تھا۔ صفدر حسین نے آرام سے پوچھا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میری بیٹی بھاگی ہے؟ دکاندار نے فوراً سے جواب دیا، لوگوں سے سنیں۔ آس پاس کھڑے لوگ صفدر حسین کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے، جو مطمئن سے تھے۔ صفدر حسین نے نام سر ہلایا۔ بھائی، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب بھی فاسق سے خبر تمہیں ملے اس کی خوب تحقیق کرو، کہیں بعد میں تمہیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ لوگوں کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے اگر آپ مجھ سے پوچھ لیتے تو میں آپ کو سب سچ بتا دیتا۔ پر یہ دنیا اور اس کے کھوکھلے لوگ تحقیق نہیں کریں گے، جنگل میں آگ کی طرح بات کو پھیلا دیں گے، چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو۔ رہی بات میری بیٹی کی، کیا آپ اسے نہیں جانتے؟ اس کا کردار کیسا ہے یہاں کا بچہ بچہ جانتا ہے، پھر یہ جھوٹی باتیں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں؟ یہ سراسر الزام ہے اس معصوم پر۔ جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں اللہ ہی انہیں ہدایت عطا کرے۔ آپ مجھے ناشتہ دیں، اطمینان سے کہہ کر صفدر حسین نے دکاندار کے کاؤنٹر پر رکھ گئے۔ پاس کھڑے لوگ وہیں چپ ہوئے، شاید پڑھے لکھے تھے یا صفدر حسین کے لب و لہجے نے ان کو کوئی سوال نہیں کرنے دیا۔ دکاندار شرمندہ ہوتا ناشتہ پیک کر گیا تھا۔ صفدر حسین بنا کچھ کہے ناشتہ لیا، اللہ حافظ کہتے اپنے راستے کو چل دیے۔ وہ بچی جو اپنے باپ کے ساتھ ناشتہ لینے آئی تھی صفدر حسین کو جاتا دیکھ کر اپنے باپ سے پوچھ گئی،
पापा ये फासिक कौन होता है? वो इंसान माथे पर बल लिए दरुश्ती से अपनी बेटी को देखता कह गया, चुप करके बैठो, इधर उधर कम तवज्जो दो। बच्ची वहीं सहम गई थी, मगर उसे अपने बाप में फासिक नजर आए जो दूसरों की बेटी की इज्जत उछालते हैं। वाकफात अमल अल्लाह ही उसके इसलिए उस दुनिया में रखा है। पेट में न जाने चूहों से बेहाल होती पेट में नाचते चूहों से बेहाल होती मानूर की आंख खुली। कल का खाया बस सैंडविच कब का हजम हो चुका था। जल्दी से फ्रेश होती मानूर एहतियात के साथ कमरे से निकली। नजरें चारों तरफ घूमी, कहीं मीर तक की मीर तो यहाँ नहीं। रात को खुद पर सितम ढाते रोते रोते सो गई थी। मीर तक की शायद आया था। उसने महसूस की थी दरवाजे पर आहट, मगर वो बेहिस बनी गमज़दा होती वहीं बेड पर सो गई थी। मीर तकी का सामना करने की हिम्मत कतई नहीं थी। अपने गीले बालों को हाथों से परे करती मानूर अपने ध्यान में किचन में जाते, किचन से बाहर आते मीर तकी से टकराती बुड़बुड़ा गई थी। मानूर खुद के लिए नाश्ता बनाकर किचन से बाहर आता। मीर तकी अचानक से किसी गुदास बदन के टकराने पर उसे संभालता खुद से लगा गया था। दिमाग ने 1000वें हिस्से में बता दिया था कि ये मानूर जो हड़बड़ाती हुई दूर होने को थी, मगर मीर तकी इस मौके को कैसे छोड़ता। तभी अपना हिसार मानूर की गिरद बांधता उसके गीले बालों में मुँह छुपा किया था। दूर कैमरे को फोकस किया वो इंसान ग्लास वॉल से पिक बना किया था। वल्लाह अगर मुझे मालूम होता आज की सुबह इतनी हसीन होगी, मैं रात भर सोता ही नहीं। माँ क्या हैं आप? खुमार सदा लहजे में मीर तकी कहता अपने सुलगते हुए लब मुँह मानूर की गर्दन पर रख गया। मानूर मानो आँख में धंस गई और मज़ाहमत करती हुई तेज़ी से मीर तकी का हिसार तोड़ती अलग हुई। मीर तकी को होश आया, जो खुमार था वो भग से उड़ गया। मानूर कांपती हुई भरी आंखों से मीर तकी को देखते कपकपाते हुए होंठों से बोली, जबकि चेहरे पर गुलाबी रंग उमड़ सा आया था, आप? आई एम सॉरी। कि बस एक मीर तकी को समझ ना आया कि क्या कहे। वो बस यही कह सका जबकि मानूर उसको काटदार नजरों से देखती वापस अपने कमरे में जाने लगी, जिसकी गर्दन पर मीर तकी का लम्स अभी तक सुलग रहा था। माँ मुझे समझाने तो दें। तो बस यही कह सका जबकि मानूर उसी को काटदार नजरों से देखती वापस कमरे में जाने लगी, जिसकी गर्दन पर मीर तकी का लम्स अभी तक सुलग रहा था। माँ मुझे समझाने तो दें। मीर तकी शर्मिंदा होता कह गया था। वो ये सब कैसे कर गया था? अभी रात उसने खुद से फैसला किया था वो टाइम देगा मानूर को, वो समझे और जाने इस रिश्ते को। मानूर को रुकता ना देकर मीर तकी आगे होता उसके बाजू थाम गया था, जिसको मानूर ने खींचते हुए दरुश्ती से कहा, दूर रहें हमसे आप। कोई हक नहीं है आपको मुझ पर, समझे आप? सारे ख्वाब अब मुझे ही हैं माँ, सारे हक अब मुझे ही हैं माँ। तहम्मुल से मीर तकी कह गया था। मानूर ने सर झटका था अपना, जिससे उसके बाल हिले थे, जिन पर नजर रखे मीर तकी ख्वाबनाकी से कह गया, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं माँ। अपनी आईब्रो उठाए मानूर ने तीखी नजरों से मीर तकी को देखा था, जो अपनी बात कहता वहीं चुप हुआ था। मानूर पलटी कमरे में चली गई, जिसके जाते ही मीर तकी अपना सर थाम गया। सोचा क्या था हो क्या गया। सफदर हुसैन खामोशी से मोहल्ले में दाखिल हुए, जहाँ लोग उन्हें बंद दरवाजों मगर खुली खिड़कियों से देख रहे थे। जहमगोइयाँ शुरू हो गई थी, जिस पर दुकान धरने के बजाय सफदर हुसैन तस्बीह करते अपने घर के खुले दरवाजे को तशवीश से देख गए थे। दहलीज पर पड़े अखबार को उठाए वो चेहरे पर बशाशत लिए अंदर आए। माजबीन आयशा बच्चे को उठा दें, आज मैं नाश्ता बाहर से लाया हूँ, गरम गरम खाने में मज़ा आएगा। अगर साथ में आपके हाथ की चाय मिल जाए तो लुत्फ दोबाला हो जाए माजबीन, बशाश लहजे में कहते सफदर हुसैन माजबीन की तलाश में नजर डाल गए, जो अपने कमरे में दुबकी बैठी थी। सफदर हुसैन की आवाज़ सुनते कांपती आवाज़ में पुकार गई, सफदर। कुछ गलत होने का एहसास लिए सफदर हुसैन अपने कमरे में आए, जहाँ माजबीन पसीने से तर चेहरा लिए हाँफ रही थी। माजबीन की यह हालत उनके अवसान खता कर गई। फौरन से लपक कर उन्होंने ज़मीन पर बैठी माजबीन को उठाया, जिनका सहारा मिलते ही टूट कर रोती। रोने की आवाज़ पर आयशा हड़बड़ा कर उठी। कुछ गलत होने के अंदेशे में आयशा अपने बाल समेटकर कमरे से निकलती माजबीन की आवाज़ सुनते कमरे में आती रुकी। सोकर उठने से उसका दिमाग अभी तक सोया हुआ था, मगर माजबीन की आह बेका पर उसका सोया दिमाग अलर्ट हुआ। क्या हुआ पुप्पो? माजबीन खुदारा कुछ बताओ तो सही, क्यों रो रो कर हल्कान हो रही हैं आप? मैं पानी लाती हूँ, आयशा कहते कमरे से निकली। सफदर हुसैन माजबीन के आंसू साफ करके भराई आंखों से अपने हमसफर को देखती फिर से रोती। माजबीन आप मुझे बेबस कर रही हैं। आप तो ताकत है मेरी, सारी रात मेरी हिम्मत बांधी आपने, मगर आपका रोना मुझे बेबस कर रहा है। क्या बात है बताएं मुझे। बहते आंसुओं को साफ करते सफदर हुसैन ने तफक्कुर लिए पूछा। हिम्मत लाती कांपती हुए होंठों से पूछ गई, सफदर आपको मुझ पर यकीन है ना? चेहरे से सफदर हुसैन ने माजबीन को देखा, जो उनकी नूरी नज़र थी। ज़िंदगी की इतनी हसीन बहारें एक साथ गुजारते वक्त का पता ही नहीं चला। खुदा से ज़्यादा आप पर यकीन है मुझे। सफदर हुसैन का यकीन कामिल नहीं ही है, मगर आप यकीन कामिल नहीं है, मगर आपके हवाले से वो कामिल है। बात क्या हुई है आप बताएं, बिना किसी झिझक के। माजबीन के हाथ पर दबाव डालते हुए सफदर हुसैन बोले। माजबीन बिना कुछ कहे रुका उनको थमा गई, जिसको सफदर हुसैन पकड़ते खोल गए, मगर उसके अंदर उनकी तहरीर उनके माथे पर बल ले आई। किसकी इतनी मजाल हुई माजबीन? दांतों को पीसते हुए सफदर हुसैन ने पूछा। आंखें लहू रंग हुई पड़ी थी। माजबीन सिसकी। चुप मत रहीं बताएं मुझे। सफदर हुसैन सख्ती से गोया हुए। माजबीन हड़बड़ाती उठ खड़ी हुई।
آپ مجھ سے یوں دامن نہیں بچا سکتی، آپ کو بتانا ہوگا مجھے کس کی اتنی مجال ہوئی کہ آپ پر اتنا سنگین الزام لگائے۔ مہاجبین کا بازو تھامے ان کو جانے سے روکتے ہوئے صفدر حسین نے پوچھا۔ عائشہ پانی کا گلاس لاتے کمرے کی دہلیز پر رکی، وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بتائیں مجھے، آپ کی خاموشی مجھے کوئی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کر دے۔ آپ کے جانے کے بعد ہم دروازہ بند کرنے گئے جب محلے کے لڑکوں نے یہ پھینکا اور آوارہ جملے کستے چلے گئے۔ مہاجبین کے انکشاف پر صفدر حسین کے عائشہ تک ہل گئے۔ عائشہ، اب اپنی پھپھو کے پاس رہو، میں ابھی آیا۔ غصے سے کہتے صفدر حسین باہر کو نکلے۔ عائشہ نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور صفدر حسین کے پیچھے جاتی مہاجبین کو روکنا چاہا تو صفدر کو گھر سے باہر جانے کو روک رہی تھی، مگر وہ اپنا دامن بچائے دروازہ کھل گیا۔ دہلیز پر مہاجبین کے قدم رکے۔ میں صفدر حسین گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس گواہی کی بنا پر میں کہتا ہوں میری بیوی کا دامن پاک ہے، وہ اتنی ہی پاک ہے جتنا سفید رنگ، اور یہ گواہی میں آپ سب کو نہیں دے رہا بلکہ اس محلے کے پست کن ذہن رکھنے والے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا کھوکھری ہے، مکافات عمل اس دنیا میں ہے۔ رہی بات میری بیٹی کی، وہ بھی پاک دامن ہے۔ مجھے حیرت کے ساتھ دکھ ہے کہ وہ بچی جو آپ سب کے سامنے پلی بڑھی ہے، اور آپ کیسے اس عورت کی بات پر یقین کرتے ہیں، مجھ پر اور میرے خاندان پر جملے کس رہے ہیں۔ یہ جان لیں کہ عورت کی گواہی آدھی مانی جاتی ہے اور آپ اس پر یقین کر رہے ہو جو آندھی کی طرح آئی اور طوفان بنتی زہر اگل کر چل دی۔ خدا را جیو اور جینے دو، یوں دوسروں پر زندگی تنگ مت کرے کہ جینا مشکل اور مرنا آسان ہو جائے۔ محلے کے وسط میں آتے صفدر حسین اونچی آواز میں کہہ گئے تھے۔ ہاتھ میں پکڑا رکا نیچے پھینک دیا۔ ان کی بات پوری ہوتے پورے محلے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ صفدر حسین کہتے ساتھ ہی مہاجبین کی طرف آئی جو تشکر لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بھرائی آنکھوں سے دونوں کو دیکھتی مہاجبین کو تھام گئی۔ چلیں بیگم، بہت بھوک لگی ہے، مسکراتے ہوئے صفدر حسین نے کہا۔ روتی ہوئی مہاجبین ساری لاتی اندر کو ہی۔ صفدر حسین نے مہاجبین اور عائشہ کو اپنے حصار میں لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ غصے میں وہ کمرے میں آ گئی تھی، مگر بھوک سے نڈھال ہوتی۔ وہ کب تک کمرے میں رہتی؟ وہ لمس، وہ گریفت، وہ گرم سانسیں، مانور چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہی تھی جن حالات میں یہ رشتہ جوڑا ہے۔ ایسے میں وہ بے حسی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ بھوک نے جب انتہا کی، مانور میرتقی کا سامنا کرنے کو تیار ہوتی کمرے سے نکلی۔ ٹی وی کی آواز پر مانور لاؤنج میں نظر ڈال گئی تھی جہاں میرتقی اپنا اور اس کا ناشتہ رکھتے ٹی وی پر نیوز دیکھ رہا تھا۔ اسے دوسرے کا گمان ہونے پر میرتقی پلٹتا مانور کو دیکھتا مسکرا گیا۔ آؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ساتھ والے کاٹیج میں میرا دوست رہتا ہے، اس کی فیملی نے ہمارا ناشتہ بھیجا، رات وہ نکاح میں بھی شامل تھا۔ نکاح والی بات پر مانور نے دانت پیسے اور بھوک کو لات مارتی جانے لگی۔ میرتقی مانور کے زاویے دیکھتا سمجھ گیا، تبھی کہہ گیا، ہماری لڑائی میں ناشتے کا کیا قصور؟ دوسروں کے خلوص کو یوں نہیں ٹھکراتے مسز مانور۔ میرتقی میر خلوص والی بات پر جہاں مانور نرم پڑی تھی وہیں مسز کے بکار پر وہ جلی بنی تھی۔ غصے سے پلٹتی وہ تھمی جہاں میرتقی کے چہرے پر مسکراہٹ اس کو جما گئی۔ کیا کسی کی مسکراہٹ اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے؟ مانور سوچ ہی سکی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی جو شاذ و نادر ہی مسکرائیں ان کی مسکراہٹیں بھی کمال ہوتی ہیں۔ ماں، آؤ ناشتہ کریں، ایک عرصہ ہوا اکیلے ہی ناشتہ کر رہا ہوں، آج تو میرا ساتھ دے دو، مکمل کر دو اس کھانے کی ٹیبل کو اپنے وجود سے۔ مانور کو مسمرائز سے دیکھتا میرتقی پیار سے کہہ گیا۔ اس درخواست کو مانور جھٹک نہ سکی اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرتقی نے مانور کو ناشتہ نکال کر دیا، وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر اپنے ہاتھوں کو دبوچے مانور اپنے سامنے سجی ناشتے کی پلیٹ دے گیا جہاں فرائی ایگ اور ایک روسٹڈ بریڈ پڑی ہوئی تھی۔ کچھ اور کھانا ہے کیا؟ ناشتے کی بائٹ لیتا میرتقی رکمے منہ کے پاس تھے۔ مانور میرتقی کو دیکھتے بتا گئی تھی، مجھے جوس نہیں چاہیے، چائے پینی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے کافی رکھی ہے بننے کو، آپ کو چائے بھی بنا دیتا ہوں، آپ ناشتہ شروع کرو۔ میرتقی کہتا اپنا لقمہ رکھتا کچن میں گم ہوا، جبکہ مانور جو میرتقی کی بات سنتی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، لقمے کو پلیٹ پر دھرا دیکھتی اپنے لب کاٹ کے۔ چائے رکھ کر آتا میرتقی مانور کو ویسے بیٹھا دیکھ کر کہہ گیا تھا، ماں شروع کرو، انتظار نہیں کرواتے کھانے کو، ایسے ہی برکتیں ہوتی ہیں، ایسے بے برکتی ہوتی ہے۔ مانور اپنی سوچوں سے نکلتی میرتقی کو دے گئی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اپنی آئی برو اٹھاتے میرتقی نے مانور کو ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا جس نے اپنی پلیٹ کے بجائے میرتقی کا وہی ٹھنڈا لقمہ کھا لیا۔ جب وہ کھانا کھاتے رک گیا تو دونوں ہی اس عمل سے انجان ناشتہ کرنے لگے، جبکہ نظریں ٹی وی پر تھیں جہاں پر موسم کے تیور بدلتے ہی جا رہے تھے۔ چائے میرتقی مگ مانور کے آگے کرتا کہہ گیا۔ وہ جو ٹی وی پر خبریں سنتی بے حال اس کی جانب متوجہ ہوئی، یکدم شرمندگی ہوئی کہ ناشتہ لگایا بھی اس نے تھا، اٹھایا بھی، اور اب چائے۔ لب کاٹتی مانور چائے کا کپ پکڑ گئی۔ میرتقی دوسرے صوفے پر بیٹھنے کی بجائے مانور کے پاس ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا، نہ جانے کیوں دل میں تھا کہ وہ اسے پاس سے دیکھے۔ مانور میرتقی کے پاس بیٹھتے ہی اپنے پاؤں پر دباؤ ڈال گئی جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جانا اس نے۔ کالے لمبے بال نمزدہ کمر پر بکھرے ہوئے تھے، سرخی مال رنگت میں کان کی لو مزید سرخ ہوئی تھی، جس میں پہنا ہوا وہ سونے کا ٹاپس میرتقی کو اپنی جانب بلا گیا۔ شاید یہ ٹاپس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، میرتقی سوچ ہی سکا، مگر اس کا دھیان اس جانب نہیں گیا تھا کہ مانور اس کی نرم و گرم نظروں سے شرم و حیا سے دھری ہوئی تھی۔
दोहरी हो रही थी। ये पहली बार था कोई मर्द उसके करीब बैठा था, मर्द भी वो जिससे उस महरम रिश्ता था। एक फितरती झिझक मानूर को अपने हिसार में ले गई। मीर तकी उससे अनजान माह का साइड पोस्ट दिखता कॉफ़ी पीने लगा, जो गुजरते वक्त के साथ सुर्खी माल होती जा रही हो रही थी। सुबह के पीछे बनी ग्लास वॉल अंदर का मंजर वाज़ेह करी थी। दूर था किसी ज़रू का निशान भी नहीं, नामो निशान नहीं था, मगर था जो दूर से कैमरा फोकस किए क्लिप बना रहा था। माँ, ठंड लग रही है क्या आपको? हॉल में छाई खामोशी को मीर तकी के सवाल ने तोड़ा। क्या आपने मुझे घूरना बंद कर सकते हैं? ज़ेचोती मानूर कह गई थी। मैंने कब घूरा आपको? मीर तकी ने चिरा की और खाली कप टेबल पर रखा। मानूर मीर तकी के आगे होने पर फ़ौरन से पीछे होती गुस्से से कह गई। मीर तकी को देखती कह गई थी, कब घूरा? आपने हमारा चाय पीना मुश्किल कर दिया। यहाँ आपके साथ नाश्ता करना ही दुश्वार था कि आप हमारी सोफे पर बैठते अपनी कॉफ़ी कम ज़्यादा देख रहे हैं, हमें ज़्यादा देख रहे हैं। माशाअल्लाह माँ, आप गुस्से में कितनी प्यारी लगती हैं। वल्लाह किसी की नज़र ना लगी आपको। मीर तकी की बात सुनती मानूर अपनी आंखों को छोटा करके माथे पर आते बलों और उस अमल को मीर तकी ने अपने दिमाग पर नक्श किया। मीर तकी कि कुछ ना बोलने पर मानूर उठकर जाने लगी कि बेहतियाती में मीर तकी ने उसका बाजू पकड़ा। मानूर इस लम्स पर सुलग उठी। पलटने से चेहरे पर बाल आए जिनको मीर तकी ने बड़ी फुर्सत के साथ अपनी उंगलियों के बोरों से पीछे किया। मानूर एहतजाज बुलंद करती थमी। माँ, आपका ये रूप भी बहुत खूबसूरत है। मैं मानता हूँ मेरी ये गलती है, मुझे यूँ नहीं देखना चाहिए था, पर क्या करूँ, मेरे महबूब की हर अदा ही निराली है। आपको देख देख कर दिल नहीं भरता, मध्यम लहजे में मीर तकी कहता मानूर की गिर्द कि ऑक्सीजन कम कर गया। दम का घुटना क्या होता है मानूर जानती। मीर तकी का हिसार तोड़ गई। मीर तकी अपने बालों में हाथ फेर गया था। हमें लगता है कि हमें अब चलना चाहिए। कहाँ जाना है आपको माँ? बेताबी से मीर तकी पूछ के अभी तो उसे जी भर कर देखा ही नहीं था। फिर कहाँ जाने की बात करिए मानूर? वापस जहाँ से आए हम, अपने मम्मा पापा के पास। शायद आपने सुना नहीं है कि रास्ते बंद है माँ, जब तक खोलते नहीं आपको यहीं रुकना होगा मेरे साथ। मीर तकी ने माहनूर को समझाना चाहा। हमें आपके साथ ही नहीं रुकना। माँ की बात पर मीर तकी के माथे पर बल आए। क्यों नहीं रुकना, जबकि अब तो हमारा निकाह भी हो चुका है? फिर ये गुरेज कैसा माँ? मानूर के आगे आते मीर तकी उसे देखता पूछ गया। मानूर ने अपना सर दूसरी तरफ किया। इस तरह रुख मोड़ लेने से कुछ नहीं होगा, मुझे जवाब दे माँ। मानूर चुप ही रही। चंद पल मीर तकी उसे देखता रहा जो सर दूसरी तरफ किए खड़ी थी। कुछ सोचता मीर तकी मानूर से कह गया, ठीक है, आपको जाना है ना, तो चलिए। मानूर ने मीर तकी को देखा। आप सच बोल रहे हैं? मानूर ने तस्दीक चाही। मीर तकी ने सर हिलाने पर इक्तफा किया। मानूर के चेहरे पर मुस्कुराहट दराई, जिसका सदका मीर तकी ने उतारा। हम अभी तैयार होकर हैं। कुछ गर्म कपड़े दोस्त के वाइफ आपके लिए भेजे हैं, सोफे पर पड़े हैं, आप देख लें, उनको जो मुनासिब लगे पहन लेना। मीर तकी कह गया था, मगर कश्मकश में था कि मानूर पहने की भी या नहीं। मानूर जाती जाती रुकती। मीर तकी की उस इनायत पर खुश होती सोफे पर पड़े हैंगर्स उठा गई, जहाँ मौसम की मुनासबत से 4 से 5 ऊनी जोड़े थे। पर्पल कलर पहनना आप, जोड़ों की खूबसूरती देखती मानूर मीर तकी की आवाज़ पर चौंकती उसे देख गई थी। उसे भी पर्पल कलर का ड्रेस पसंद आया था, जो दूसरों की निस्बत काम में हल्का और नफीस सा था। मानूर ने नाक चढ़ाकर पिंक ड्रेस लिए कमरे में गुम हुई मीर तकी मानूर के इस अमल पर सर झटक किया। मानूर तैयार होकर बाहर आती रुकी। नजरें मीर तकी के सरापे पर पड़ी तो चमक उठी। मीर तकी ब्राउन पैंट के ऊपर वाइट स्वेट शर्ट पहने गले में डाल गया, ऊनी मफलर ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट में वाइट स्नीकर्स पहने बालों को जल्द से सेट किए जाने को तैयार था। मानूर की नजरें खुद पर महसूस करता मीर तकी उसे देखकर जो भूरे रंग में ऊनी कपड़ों में मलबूस तैयार थी। चले। मानूर नजरों का इर्तकास तोड़ती गई। मीर तकी सर इस बात में हिलाकर सोफे के पास पड़ी फूड बास्केट उठा के मानूर ने मिली जुली कैफियत से उस बास्केट को देखा। भला 2 घंटे के सफ़र में खाने की क्या ज़रूरत? मीर तकी दरवाजे से बाहर अपनी जेब में फूड बास्केट रखकर पलटा। मानूर को गोमा की किसी कैफियत में जीप के पास आई। तो कहाँ जाना पसंद करेंगी मिसेस मीर तकी? मीर आप? मीर तकी के पूछने पर मानूर अपनी यास कैफियत से निकलती उसे देख गई। कहाँ जाना था भला? घर ही जाना है, मेरे घर। मानूर सोच गई। जिसको चुप देखता मीर तकी दोबारा से पूछ गया, कहाँ चलें? माँ, चुप क्यों हैं आप? हम तो घर वापस जा रहे थे ना, फिर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आर यू किडिंग माँ? मीर तकी मानूर की हालत पर शक करता क्या क्या कैसा मजाक, हम घर वापस जा रहे हैं ना। मानूर ने तस्दीक चाही, चुपके माथे पर बल धराया। अगर घर नहीं जाना तो कहाँ जाने? रास्ते बंद है माँ, मैं आपको मरी घुमाने ले जा रहा हूँ, तसल्ली से मानूर को झुटलाते मीर तकी ने कहा, जिसका चेहरा पल भर में ही लाल हुआ था। आप हमें वापस ले जाने की बजाय ये मरी घुमाने ले जा रहे हैं? ज्यादती की भी हद है सर। अपने हाथों को हिलाते मानूर गुस्से की ज्यादती से बोली। अपने हाथों को बांधता मीर तकी जीप से टेक लगा गया। तर फुर्सत से माँ के गुस्से से होते चेहरे और छोटी सी फूली हुई नाक को देखता मैस्मराइज हुआ। आपने बाबा से कहा था आप मुझे लेकर उनके पास जाओगे, आपने नाश्ते के वक्त भी यही कहा था, और अब आप मुझे मम्मा बाबा के पास लेकर जाने की बजाय मरी घुमाने लेकर जा। मानूर के तमाम आवाज़ें पसे पड़ता हुई मीर तकी
मीर तक के महानूर के चेहरे पर आते उतार चढ़ाव और उसके हाथों की हरकतों को देखता सोच में बढ़ गया। अब सच में बहुत प्यारी है माँ, हर अदा निराली है आपकी। आप पर यह मीर तक की 1000 बार कुर्बान हो सकता है। बेज़बानी नहीं करनी चाहिए थी आपको। आप अपनी बात से फिर नहीं सकते सर, आपको हमें मामा बाबा तक ले जाना ही होगा। दिमाग जब महानूर की तरफ हुआ, मीर तक की उसको सुनता आगे होते महानूर के गले लगा। महानूर के अल्फाज वहीं दम तोड़ गए। हैरत से उस पहाड़ को देखा जो उस पर आ गिरा था। मीर तकी अपना सारा वजन महानूर पर डाल गया। गिरने के डर से महानूर ने मीर तकी को पकड़ा जो महानूर की गिरफ्त महसूस करता दुपट्टे में छुपी महानूर की गर्दन पर अपना सर घुसा गया। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। महानूर ने तचार बुलंद करती मीर तकी की गिरफ्त से फरार हासिल करने लगी, मगर मीर तकी अपनी गिरफ्त मजबूत करता महानूर के फड़फड़ाते जिस्म को खुद में समो गया। महानूर वहीं थमी, चंद पल यूं ही गुजरे। सरताकाज को बर्फबारी ने तोड़ा। अपने ऊपर गिरती नरम मुलायम बर्फ के गोलों को महानूर देखती मीर तकी का हिसार तोड़ गई। मीर तकी ने महानूर को कमर से पकड़ते हुए घुमाया। एक रिथम सा था उस घुमाने पर। बर्फ पर पिंक परी एक राजकुमार के संग खड़ी बर्फबारी का मजा लेने लगी। मीर तकी महानूर को कभी दाएं तरफ घुमाता तो कभी बाएं तरफ। महानूर अपने हाथ मीर तकी के बाजुओं पर रख गई। माँ, हाथ खोलें और महसूस करो इस पल को, खुद पर गिरते इस बर्फ को। मीर तकी के कहने पर महानूर अपने हाथ मीर तकी के बाजुओं से हटाकर अपनी बाहें खोल गई। मीर तकी कभी उसे दाएं तरफ घुमाता तो कभी बाएं तरफ। इस तर्ज पर महानूर के लब मुस्कुरा उठे। वापस जाने के बाद पर लड़ती महानूर अब खिलखिला रही थी, जिसको देखता मीर तकी रुकता गिरती बर्फबारी पर एक रिदम में महानूर के साथ डांस करने लगा। महानूर पहले रुकती हैरत से मीर तकी को देख के, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहटें देखती वो उसका साथ देने लगी। बाहर कौन था? सफदर नाश्ते के बाद बाहर होते दस्तक पर सफदर हुसैन महाजबीन और आयशा को तसल्ली देते बाहर गए। 10 मिनट बाद वापस आए। तब महाजबीन के इस सवाल पर वो मुस्कुरा गए, जिनके चेहरे पर तफक्कुर उमड़ रहा था। परेशान मत हो जबीन, मोहल्ले के मौजूद अफराद जो फेल उन लड़कों ने किया उसकी माफ़ी मांग रहे थे। आपने क्या कहा? महाजबीन ने छूटते पूछा। सफदर हुसैन महाजबीन के पास आते कहते, वही किया जिसकी गूंज आपके दिमाग में गूंज रही है। महाजबीन सर इस बात में लाकर किचन में गुम हुई। महाजबीन को बिना कुछ कहे वापस जाता देखकर आयशा को हैरत हुई। बचपन से वो उन दोनों को देखती आ रही थी, कभी भी उनका झगड़ा नहीं हुआ। जुबानी बातें करते हैं ये दोनों। आयशा सोचों से निकलती सफदर हुसैन को सवालिया नजरों से देख गई। बेटा, आपका सेल रिंग हो रहा है। सफदर हुसैन के बताने पर आयशा हड़बड़ाती महानूर के कमरे में चली गई। सेल को चार्जिंग से उतारती आयशा मीर हादी की कॉल उठा गई। अंकल की तबीयत कैसी है अब? सवाल दुआ के बाद मीर हादी ने पूछा। आयशा ने जुरात हुए वाक़यात से बेखबर थी। सुबह हुई बात को मीर हादी को बता गई, जिसको सुनता मीर हादी तफक्कुर लिए पूछ गया, अंकल ने क्या कहा फिर? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पप्पा को कह रहे थे जो बात आपके दिमाग में गूंज रही है वही करके वो आए। अपने नाखून चबाती आयशा बोली। मीर हादी कर सका, जबकि उसका दिमाग मीर तकी की सूरत हाल से आगाह करने को था। आयशा से मुख्तसर बात करता मीर हादी कॉल कट करके। बर्फ पर डांस करते दोनों हाम करते, अपने अंदर दिली खुशी महसूस करती महानूर मुस्कुरा उठी, जिसको देखता मीर तकी भी मुस्कुराया था। बर्फ बारी जारी उसारी थी। मीर तकी की नज़रों में तपिश थी। उस तपिश ने महानूर को कपकपा सा दिया था। मुझे ठंड लग रही है सर। मीर तकी की नज़रों से गायब होती महानूर अंदर जाने लगी थी। मीर तकी बिना कुछ कहे महानूर को अंदर जाने का इशारा करता फूड बास्केट उठा गया। महानूर अंदर आती मगर माहौल में सुकून सा सांस भर गई। चाय की शिद्दत महानूर ने अपने अंदर तक महसूस की। इस सर्द मौसम में चाय ही रहा था। चाय पियोगी? महानूर की तलब को मीर तकी ने ज़बान देते हुए पूछा, जो हाथ में फूड बास्केट पकड़े किचन में जाने को तैयार थी। शर्मिंदगी का एहसास महानूर को अपने हिसार में ले गया। ऐसे तो उसकी तरबियत नहीं थी। आप रुकिए, मैं चाय बनाती हूँ, ये बास्केट मुझे दे दें। हाथ आगे बढ़ाते महानूर मीर तकी से कह गई, जिस हक से उसने कहा था। मीर तकी उसे झुटला ना सका, तभी उस बास्केट उसे पकड़ा दी, जिसको थामते महानूर ने पूछा, कुछ और खाएंगे आप चाय के साथ? मैं चाय नहीं कॉफ़ी पीता हूँ। दूसरा, अगर आपको तंगी ना हो तो आप वही मीट सैंडविच बना दे जो आपने बनाया था। महानूर से रस बात में लाती किचन की तरफ रुक करके। माँ जी? मीर तकी के बुखार पर महानूर ने फ़ौरन से कहा। मीर तकी मसरूर सा होता कह गया, बाहर रहने की वजह से आप बर्फ़ आपके कपड़ों पर लगी होगी, इसलिए आप पहले चेंज कर लें, बाद में किचन में जाना, कहीं आपको ठंड ना लग जाए। महानूर सुनती जवाब में कह गई थी। और आप भी? महानूर मीर तकी के तासुरात देखे बिना ही फूड बास्केट में रखती कमरे में चली गई। अपने लिए चाय, जबकि मीर तकी के लिए कॉफ़ी के साथ सैंडविच ट्रे में रखे। महानूर वहीं पर्पल ड्रेस पहने किचन से अपने ध्यान में आती मीर तकी की नज़रों के हिसार में थी। महानूर ने ट्रे टेबल पर रखी और सामने सोफे पर बैठ गई। मीर तकी लैंडलाइन का रिसीवर रखता कॉफ़ी का मग उठाए सिप लेता मसरूर से लहजे में कह गया, मुझे नहीं पता था पर्पल कलर किसी पर इतना प्यारा लग सकता है कि अब मेरा इरादा इस कॉटेज को पर्पल कलर करवाने का है। महानूर ने चौंक कर मीर तकी को देखा, जो मसरूर से कॉफ़ी का सिप ले गया था। महानूर ने ध्यान दिए बिना ही चाय पर अपनी तवज्जो रखी। महानूर के सरापे को नज़रों में रखे मीर तकी सैंडविच और कॉफ़ी पी गया। महानूर अपना मग ट्रे में रखती ट्रे लिए खड़ी हुई किचन के आगे लगे मिरर में खुद को पर्पल ड्रेस में दिखती वहीं थमी। मीर तकी उठता महानूर के पीछे आया, जहाँ मिरर से दोनों का सरापा नुमाया हुआ था। दोनों को साथ देखता शीशे में ही मुस्कुराया। वल्लाह, अब तो ऐसा ही होगा। मीर तकी के कहने पर महानूर मिरर से अपने पीछे कुछ कदम दूर खड़े मीर तकी को दे गई। मीर तकी आगे होते महानूर के सर पर दुपट्टे के ऊपर बोसा दे गया।
مانور کے ہاتھ میں ٹرے لرزی اس سے پہلے کہ مانور اس لمس پر دہکتی میر تک کے پیچھے کو ہوتے کہہ گیا، آپ کی نظر اتاری اماں، آپ اس ڈریس میں اس برف پوش علاقے کی ایک پرپل پری لگ رہی ہیں جو جنت سے صرف میرے لیے اتاری گئی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس رب کا کہ آپ پر میرا حق ہے، آپ کے روح پر، آپ کے جسم پر، آپ کی سوچوں پر، آپ کی آنکھوں میں میرا ہی عکس ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جس کے عالم میں کہتا میر تقی مانور کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا، آنکھوں کا ناتا توڑتی مانور کچن میں ٹرے رکھتی بنا میر تقی کو دیکھنے اپنے کمرے میں گم ہوئی۔ غصے سے اپنا موبائل دیوار پر مارتی نادیہ چیخی تھی۔ اپارٹمنٹ آتا روحان نادی کے اس پاگل پن پر سرد نظر ڈالتا پوچھ گیا تھا، اب کون سا دورہ پڑا ہے تمہیں اس سے مطلب؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، سرد لہجے میں نادیہ نے روحان کو رفع دفع کیا جو ڈھیٹ بنتا کہہ گیا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ محترمہ نادیہ جبین، یہ میرا اپارٹمنٹ بھی ہے جو ڈیڈ نے میرے نام کیا۔ نادیہ کہتی سر دوسری طرف کر گئی۔ روحان اپنی بہن کو پڑھتے اس وقفے کے دوروں سے بیزار تھا، تبھی سر جھٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نادیہ صوفے سے اٹھتی خراما چلتی زمین پر پڑے اپنے سل کو اٹھا کر سیدھا کر گئی جہاں پر مانور میر تقی کے لمحات کو قید کیا گیا تھا۔ آنکھوں میں تیش لیے نادیہ سل دبوچ گئی، تمہیں میں کبھی جیتنے نہیں دوں گی، دیکھ لینا، میر تقی میرا تھا، ہے اور رہے گا۔ میں اس کی خاطر اپنی کینیڈا کی جاب اور کریئر چھوڑتی یہاں ایک پرائیویٹ اسکول میں کس کی خاطر ہو؟ کبھی نہیں مانور صفدر، کبھی نہیں۔ نادیہ کہتی میر تقی کی پک اپ ڈیٹ کرنے لگی۔ 10 منٹ کے بعد اس کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ تھی۔ میر تقی کی پک ایڈٹ کرنے لگی۔ 10 منٹ کے بعد اس کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ تھی۔ سیل پر کچھ کلک کرنے کے بعد وہ مسرور سی ہوتی اپنے کمرے میں گم ہوئی تھی، لیکن وہ بھول گئی تھی اللہ پاک منافقین کی رسی سدا دراز نہیں رکھتا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔